This Ministries was founded by Brother K. Philip in the year 1995. Early in the morning in the year 1988 at 5 o'clock. 1988వ సంవత్సరం ఉదయకాలమున 5 గంటలకు when I gave my heart to the Lord, నేను ఎప్పుడైతే దేవుడికి నా యొక్క హృదయాన్ని సమర్పించానో, I said, God, fill me with the Holy Spirit. Being born in Visakhapatnam, Andhra Pradesh, India, and brought up by God-fearing parents, at a tender age of 14 years, Brother K. Philip gave his heart to God and received the baptism of the Holy Spirit. And the Holy Spirit filled me. పరిశుద్ధాత్ముడు నన్ను నింపారు. It filled me right from the crown of my head to the tip of my toes. నా నడినెత్తి మొదలుకొని నా అరికాలు వరకు ఆయన నింపారు. I never knew what was happening for 3 full days. 3 రోజుల వరకు ఏం జరుగుతుంది అనేది నాకు అర్థం కాలేదు. And my life was never the same. నా జీవితం ఇంకా పాత మాదిరిగా లేదు. My life was transformed. Having received a clear call from God while pursuing a career in computer science in 1996, he surrendered to God's will and moved to full-time ministry. The Holy Spirit told him to shift his base to Hyderabad in the year 2000, where God enabled him to start Eternal Covenant Ministries. Since then, Brother Philip and team have been traveling across different parts of the country and the globe in taking the gospel of Jesus Christ to bring salvation, healing, and blessing of God in the lives of thousands of people. Christian life, it is a progressive life. As the word is being manifested with signs and wonders, both Christians and non-Christians gave their lives to God. We request you to continue to pray for Eternal Covenant Ministries and Brother Philip. విజయవాడ పట్టణస్థులకు శుభవార్త. పాస్టర్ ఫిలిప్ తుమ్మలపల్లి కళాక్షేత్రం నందు మే 9, 10 తారీఖులలో ప్రసంగించెదరు. ప్రతిరోజు సాయంత్రం 6 నుండి 9 వరకు మాట్లాడెదరు. మీ జీవితంలో అద్భుతములు కావాలా? మీ ప్రశ్నలకు సమాధానం కావాలా? రోగములకు స్వస్థత కావాలా? 9 వరములు పొందుకోవాలని ఆశ కలిగి ఉన్నారా? అయితే తప్పక విచ్చేయండి, ఆశీర్వాదములు పొందండి. I bring greetings to you in the mighty name of Jesus of Nazareth. నజరేయుడైన సర్వశక్తిమంతుడు యేసుక్రీస్తు నామములో మీ అందరికీ శుభములు. What a joy it is to get back to you once again this morning. మరొక పర్యాయం ఈ ఉదయకాలం మిమ్మల్ని అందరినీ చేరడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. And I believe last week program has been a great blessing. నేను నమ్ముతున్నాను గడిచిన వార కార్యక్రమము మీకు ఎంతో దీవెనకరంగా ఉన్నదని. A lot of people they have been calling me and they have been sharing how much they have been seeing the blessing of the Lord. చాలా మంది ఫోన్ చేసి చెప్తూ ఉన్నారు వారు ఎంతగా ఈ కార్యక్రమం ద్వారా దీవించబడుతున్నారు అనే విషయాన్ని. Last week's program during the prayer time the Lord showed me a pastor. He was really praying and asking God to give him a seeking heart and to remove that hard heart. గడిచిన వారం ప్రార్థన చేస్తున్నటువంటి సమయంలో దేవుడు ఒక సేవకుని గురించి చూపిస్తున్నాడు. ఆ సేవకుడు మరి వెదికే హృదయం కావాలని అడుగుతూ ప్రభువా నాలో నుంచి ఆ కఠిన హృదయాన్ని తీసివేయమని అడుగుతున్నాడు. And thank God after the program was over 2 pastors gave me a call and they were weeping over the phone. కార్యక్రమం ముగిసిన తర్వాత 2 సేవకులు నాకు ఫోన్ చేసి వాళ్ళు ఏడుస్తూ మాట్లాడారు నాతో. And they said, this morning the message what you spoke, it is for me. వాళ్ళు అన్నారు అయ్యా ఈ ఉదయకాలము మీరు మాట్లాడిన సందేశము అది మా కొరకే అని చెప్పారు. God spoke to our hearts so directly. దేవుడు చాలా సూటిగా నేరుగా మా హృదయాలతో ముచ్చటించారని చెప్పారు. And not only that, we are able to see the blessing of the Lord even in the lives of the people. అంత మాత్రమే కాదు మరి విశ్వాసుల జీవితాల్లో కూడా దేవుని యొక్క దీవెనను మేము చూడగలుగుతున్నామని చెప్పారు. Third type of heart, మూడవ రకమైన హృదయానికి వస్తే if you read the Bible, మీరు బైబిల్ గ్రంథాన్ని చదివినప్పుడు in Ezekiel chapter 17 and verse 22, యెహెజ్కేలు గ్రంథం 17వ అధ్యాయం 22వ వచనాన్ని గనుక మీరు చూస్తే, if you read the Bible very carefully over there, బైబిల్ జాగ్రత్తగా మీరు ఇక్కడ గనుక చదివితే the Bible is talking about a tender shoot. మరి బైబిల్లో అక్కడ వ్రాయబడినటువంటి విషయం ఏంటంటే ఒక మృదువైనటువంటి లేత మొలకను గురించి మాట్లాడుతుంది. And these are the words of the sovereign Lord. ఇవి సార్వభౌముడైనటువంటి దేవుని యొక్క మాటలు. I will remove that tender shoot and I will place it in a place where it will grow, become a big plant, bear fruits, where the birds of the air will come,
make their nest and dwell in that place. ఆ చిన్న మొలకను తీసి అభివృద్ధి చెందేటువంటి నేలలో నేను దాన్ని నాటుతాను. అలా నాటినప్పుడు అది ఎదుగుతుంది. ఎదిగినప్పుడు ఆకాశ పక్షులు వచ్చి దాని మీద నివసించేలాగా ఏర్పాటవుతుందని And చెప్తాడు. not only that, అంత మాత్రమే గాక God is saying, I have the power to make a tall tree fall down and also have the power to make a low tree to become tall. అక్కడ దేవుడు మాట్లాడతాడు, ఎంతో ఉన్నతమైన చెట్టును నేను పడగొట్టుటకు నాకు శక్తి ఉంది. అదే సమయంలో లేత మొక్క, లేత కొమ్మను కూడా చిగురింపజేసి అభివృద్ధి పొందించగల శక్తి కూడా నాకు ఉందంట. And further the Lord says, I have the power even to make a green tree to be dried up and also a dry tree to flourish and to prosper. అంతేగాక పచ్చగా ఉన్నటువంటి చెట్టును ఎండిపోయిన దానిగాను, ఎండిపోయినటువంటి దానిని పచ్చని దానిగాను, ఫలభరితమైన చెట్టుగాను చేయగల శక్తి నాకుంది అంటాడు. And these are the words of the King of Kings and the Lord of Lords. ఈ మాటలు రాజుల రాజు, ప్రభువుల ప్రభు అయినటువంటి దేవునివి. The third type of heart, మూడవ రకమైన హృదయం, it is called a tender heart. అది సున్నితమైనటువంటి హృదయం. Because a tender heart or a tender shoot or a tender plant is a plant where you can bend, where you can do anything you like with that tender plant. గమనించండి, లేత మొక్కను మీరు ఎటు కావాలంటే అటు వంచవచ్చు, దానితో మీరు ఏమైనా చేయవచ్చు. అలాగే సున్నితమైన లేలేత హృదయాన్ని ఏ విధముగా కావాలంటే ఆ విధంగా మలచవచ్చు. A tender plant is a plant where you can twist, where you can break, where you can do anything you like. లేత మొక్కను నువ్వు వంచవచ్చు, కావాలంటే విరగొట్టవచ్చు, నువ్వు ఏమైనా చేయవచ్చు. It's the same with a tender heart. అదే రీతిగా సున్నితమైన హృదయం కూడా. God likes a tender heart. దేవుడు సున్నితమైన హృదయాన్ని ప్రేమించేవాడు. You know why God likes a tender heart? మీకు తెలుసా సున్నితమైన హృదయం దేవుడు ఎంత ప్రేమిస్తాడు? Because a tender heart is always willing to be submissive. A tender heart is always willing to be obedient. A tender heart is always willing to do what God wants that person to do. సున్నితమైన హృదయాన్ని దేవుడు ఎందుకు అంతగా ప్రేమిస్తాడంటే, సున్నితమైన హృదయం దేవునికి లోబడే విషయంలోను, దేవుడు కోరుకున్న పని చేసే విషయంలోను, అన్ని విషయాల్లో కూడా విధేయత కలిగి ఉంటుంది కనుక దేవుడు సున్నితమైన హృదయాన్ని అంతగా ప్రేమిస్తాడు. And not only that, అంత మాత్రమే కాదు, God can break a tender shoot, rebuild, mold or do anything. లేలేత దానిని దేవుడు విరగగొట్టగలడు, మలచగలడు, ఏమైనా చేయగలడు. అలాగే సున్నితమైన హృదయాన్ని కూడా తాను కోరుకున్నట్టుగా దేవుడు మలచగలడు. So the Lord is saying, కాబట్టి దేవుడు అంటున్నాడు, whoever has a tender heart, ఎవరైతే ఈ మృదువైన సున్నితమైన హృదయాన్ని కలిగి ఉంటారో, whoever is willing to be submissive, whoever is willing to be obedient, I would like to do my work in them. ఎవరైతే లోబడుటకు, విధేయత చూపుటకు సంసిద్ధంగా ఉంటారో వారిలో నా కార్యాన్ని చేయడానికి నేను ఇష్టపడుతున్నానంటున్నాడు దేవుడు. I would like to lift that person and take him to great heights. ఆ మనిషిని లేవనెత్తి ఉన్నతమైనటువంటి శిఖరాలకు చేరుస్తానంటున్నాడు. No matter whoever that person might be, ఆ యొక్క వ్యక్తి ఎవరైనా కావచ్చు, no matter from whatever background you come, ఎటువంటి చరిత్ర కలిగిన వ్యక్తి అయినా కావచ్చు, no matter whatever might be your situation or circumstance, I have the power to raise that person up. నీవు ఎదుర్కొంటున్నా నీ చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితులు ఎటువంటివైనా కావచ్చు, కానీ అటువంటి వ్యక్తిని దేవుడు లేవనెత్తడానికి సిద్ధంగా. The Bible says, బైబిల్ అంటుంది, God is a potter and we are the clay. దేవుడు కుమ్మరి అయి ఉన్నాడు, మనం ఆయన చేతులని మట్టి అయి ఉన్నాం. The clay does not have any power or any authority to say, I will be like this, I will be like that. మట్టికి ఏ విధమైన అధికారం గాని శక్తి గాని లేదు, నేను ఇలా ఉంటాను అలా ఉంటాను అనడానికి. But as the clay is subjected to God, God can use his hands, transform you and me into a wonderful model piece or a wonderful design where you can show the glory and the splendor of God to the world. మట్టి తనను తాను కుమ్మరి చేతికి ఏ విధంగా అప్పగించుకుంటుందో అలాగే మనము కూడా దేవుని చేతికి మనం సంపూర్ణంగా అప్పగించుకున్నప్పుడు దేవుడు కూడా ఒక అద్భుతమైన కళాఖండముగా లేకపోతే ఒక ఉన్నతమైన వ్యక్తులుగా దేవుడు మనం మలచి తీరుతారు. And only God can do with a tender heart. అటువంటి వ్యక్తులను దేవుడు ఎప్పుడు చేయగలడు అంటే కేవలం సున్నితమైన హృదయములు కలిగి ఉన్నప్పుడే. Because a tender heart is always willing to make changes. It's always willing
to accept correction. ఎందుకనంటే సున్నితమైన హృదయం దేవుడు చేసే మార్పులకు, దేవుడు చేసే సరిదిద్దేటువంటి ఏర్పాట్లకు ఎప్పుడు కూడా లోబడి ఉంటుంది. And always God loves a tender heart. దేవుడు ఎల్లప్పుడూ కూడా సున్నితమైన హృదయాన్ని ప్రేమిస్తాడు. This morning, God wants a tender heart. God wants to see a tender heart in you. ఈ ఉదయకాలం దేవునికి సున్నితమైన హృదయం కావాలి, నీలో అటువంటి హృదయాన్ని చూడాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు. The Bible speaks about a young man called Josiah. మరి బైబిల్ గ్రంథంలో యోషియా అనబడినటువంటి వ్యక్తిని గురించి మనం చూస్తాం. 2 Kings chapter 17. రెండవ రాజుల గ్రంథం 17వ అధ్యాయంలో మనం If you read from verses 1 onwards, 1వ వచనం నుంచి మనం చూసినప్పుడు we see this young boy Josiah became the king of Israel when he was 8 years old. ఈ యోషియా అనేటువంటి వ్యక్తి 8 సంవత్సరాల వయసులోనే ఇశ్రాయేలు మీద రాజుగా అవుతాడు. And he ruled over 31 years. 31 సంవత్సరాల పాటు పరిపాలిస్తాడు. And if you read verse 19 over there, మీరు 19వ వచనాన్ని గనక చూస్తే, when God wanted to destroy the people, దేవుడు ఆ ప్రజలను నశింపచేయాలని అనుకున్నప్పుడు the word of the Lord came so clearly to Josiah దేవుని వాక్యం చాలా స్పష్టంగా అక్కడ ఉంటుంది that he was willing to take all the correction, willing to make amendments, willing to make all the necessary changes. మరి కావలసినటువంటి మార్పులను, చేర్పులను ఇవన్నీ కూడా చేయడానికి తను సంసిద్ధుడిగా ఉన్నట్టుగా మనం చూస్తాం. And God said, because you have a willing heart to respond and to change, I'm going to bless you. అక్కడ దేవుడు అంటాడు, ఇదిగో నీవు ఈ విధమైన మార్పులను చేయడానికి నువ్వు సిద్ధమయ్యావు గనుక నేను నిన్ను ఆశీర్వదిస్తానని దేవుడు అంటాడు. Ezekiel chapter 36, 26 and 27. యెహెజ్కేలు గ్రంథం 36వ అధ్యాయం 26, 27 వచనాలను గనుక మీరు చూస్తే God is saying like this. దేవుడు అంటాడు ఈ విధంగా, I will give you a new heart. నేను మీకు ఒక నూతన హృదయాన్ని ఇస్తాను. And I will put my spirit in you. నా ఆత్మను మీ యందు ఉంచుతాను. I will remove that stony heart. ఆ యొక్క కఠినమైన రాతి గుండెని మీలోంచి And తీసివేస్తాను. I will put a heart of flesh in you. మాంసపు గుండెని మీలో ఉంచుతానంటే This morning, ఈ ఉదయకాలం God wants to give you a new heart. దేవుడు మీకు ఒక నూతన హృదయాన్ని ఇవ్వాలని He ఆశపడుతున్నాడు. wants to remove that stony heart. ఆ కఠినమైన రాతి గుండెను తీసివేయాలని And He ఆశపడుతున్నాడు. wants to put His spirit in you. తన ఆత్మని మీద ఉంచాలని ఆశపడుతున్నాడు. When God puts His spirit in you, when God puts His Holy Spirit in you, your life will never be the same. దేవుడు తన ఆత్మను, తన పరిశుద్ధాత్మను మీ యందు ఉంచినప్పుడు మీ జీవితం ఇంతకు ముందున్నట్టుగా ఉండబోతుంది. The Holy Spirit will start transforming you. The Holy Spirit will start changing your life. పరిశుద్ధాత్ముడు మీ జీవితాన్ని రూపాంతరపరచడం ఆరంభిస్తాడు. మీ జీవితంలో అనేకమైన మార్పులను తీసుకొస్తాడు. And He will help the world to see Jesus in you. ఇదిగో నీలో యేసును చూచే విధంగా ఆయన సహాయం చేస్తాడు. And when people look at you, they will not look at you, but they will look at Jesus who's in you. ప్రజలు మిమ్మల్ని చూచినప్పుడు వారు చూచేది మిమ్మును కాదు కానీ మీలో ఉన్న యేసును చూడగలిగేలాగా చేస్తాడు. That's what a tender heart will do. అదే సున్నితమైన హృదయం వల్ల కలిగే ప్రయోజనం. This morning, ఈ ఉదయకాలం ask God, దేవుని అడగండి, God, give దేవా, me a tender heart. Lord. నాకు ఒక సున్నితమైన హృదయాన్ని ఇవ్వండి. Remove that stony heart, Lord. ఆ కఠినమైన రాతి గుండెని తీసివేయండి. Give me a heart of flesh, Lord. ప్రభువా నాకు మాంసపు గుండెని Put ఇవ్వండి. your spirit in me, నీ Lord. ఆత్మను మా యందు ఉంచండి. Lord, when your spirit is in me, Lord, అయా నీ ఆత్మ నాలో ఉన్నప్పుడు I will walk in your ways, నీ Lord. మార్గములలో నేను I నడుస్తాను. will walk in your fear, Lord. ప్రభువా నీ భయములో నేను నడుస్తాను. And I will learn how to revere your name. ప్రభువా నీ యొక్క నామమును గౌరవించడం ఎట్లాగో, నీ నామమునకు భయపడేట్లాగో నేను That నేర్చుకుంటాను. is why David said like this, అందుకే దావీదు అంటాడు ఈ విధంగా, do not take away the Holy Spirit. అయా నీ పరిశుద్ధాత్మను నా యొద్ద నుంచి తీసివేయొద్దు. Don't take away the Holy Spirit. నీ ఆత్మను నా యొద్ద నుంచి తీసివేయొద్దు Let the అయ్యా. Holy Spirit always be in me. ఎందుకంటే నీ ఆత్మ ఎల్లప్పుడూ నాలో ఉండాలి. If the Holy Spirit goes, నీ ఆత్మ గనక వెళ్ళిపోతే, Lord, you know what's going to happen, Lord. ప్రభువా నీకు తెలుసు నా జీవితం ఏమైపోతుందో. I don't want my life to become like that. అయ్యా నా జీవితం అలా ఉండాలని కోరుకోవడం లేదు. This morning, ask God, God, put your spirit in ఈ me. ఉదయకాలం అడగండి, దేవా నీ ఆత్మను నా యందు ఉంచు. Help me to walk in the ways what you have ordained for me. ప్రభువా నీవు నిర్ణయించిన మార్గములలో నడవడానికి నాకు సహాయం చేయండి. Help me not to grieve the Holy Spirit.
దేవాని ఆత్మను దుఃఖపరచకుండా నాకు Help me సహాయం not చేయండి. to quench the Holy Spirit. ప్రభువా నీ ఆత్మను ఆర్పే జీవితం నాకొద్దు. Always help me to please you, God. ప్రభువా ఎల్లప్పుడూ నిన్ను సంతోషపెట్టే జీవితం నాకు ఇవ్వండి. Not to please the world, not to please my friends, but to please only you, God. లోకాన్నో నా స్నేహితులనో కాక నిన్నే సంతోషపెట్టే జీవితం నాకు ఇవ్వండి. Lord, change everything in my life, నా Lord. జీవితంలో సమస్తాన్ని మీరు మార్చండి. Give me a new beginning in my heart, నాకు ఒక Lord. నూతన ఆరంభాన్ని ఇవ్వండి. Give me a new beginning in my ministry, Lord. పరిచర్యలో ఒక నూతన ఆరంభాన్ని Give me ఇవ్వండి. a new beginning in my family, నా Lord. కుటుంబంలో ఒక నూతన ఆరంభాన్ని ఇవ్వండి. I am willing to change this morning, ప్రభువా God. నేను మారడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను. I am willing to do what all you tell me, Lord. ప్రభువా నీవు చెప్పే ప్రతి మార్పునకు నేను సిద్ధము. I am willing to correct my life, అయా Lord. నా జీవితాన్ని సరిచేసుకోవడానికి ఆశపడుతున్నాను. Lord, you mold me, you transform me. అయా Lord. నీవే నన్ను మలచండి, నీవే నన్ను రూపాంతరపరచండి. Give me the tender heart, ఆ Lord. సున్నితమైన హృదయాన్ని నాకు ఇవ్వండి. And as God starts dealing with your heart, మీ హృదయముతో దేవుడు వ్యవహరించడం ఆరంభించినప్పుడు you will see that stony heart being replaced with a tender heart. ఆ రాతి గుండె స్థానములో మాంసపు గుండెను దేవుడు అమర్చడం మీరు చూస్తారు. That small shoot, ఆ లేలేత కొమ్మ God will plant it, and that small shoot will become a huge big tree దేవుడు ఆ లేలేత కొమ్మను నాటగా అది మహావృక్షమైనట్లుగా మనం చూస్తున్నాం యెహెజ్కేలు where గ్రంథంలో. you will be a blessing to people. మీరు ప్రజలకు ఆశీర్వాదకరంగా దేవుడు మలుస్తాడు. Amen. ఆమేన్. So cheer up, my dear brother and dear sister, this morning. కనుక నా సహోదరుడా నా సహోదరి ఉదయకాలం సంతోషించండి, ఆనందించండి. That's a third heart. అది మూడవ రకమైన హృదయం. Then coming to the fourth heart, నాలుగవ రకమైన హృదయానికి వస్తే 1 Kings chapter 11 and verse 4. రాజుల మొదటి గ్రంథం 11వ అధ్యాయం 4వ వచనం చూస్తే The reason why the heart of Solomon turned away from God, it is because of his wives. సొలొమోను యొక్క హృదయం దేవుని వైపు నుంచి తొలగిపోవడానికి గల ప్రధాన కారణం అతని భార్యలు అన్నట్టుగా అక్కడ మనం చూస్తాం. The Bible says Solomon's heart went away from God. సొలొమోను హృదయం దేవుని వద్ద నుంచి తొలగిపోయినట్టుగా మనం అక్కడ చదువుతాం. The fourth type of heart, it is called a departing heart. నాలుగవ రకమైన హృదయం ఏంటంటే తొలగిపోయేటువంటి హృదయం. Today, a lot of Christians, though they go to the church, though they take part in every Christian activity, their heart is far away from God. ఈ రోజున చాలా మంది క్రైస్తవులు వారు దేవుని మందిరానికి వెళుతున్నా ఆయా రకములైన కార్యక్రమాల్లో పాలు పొందుతున్నా వాళ్ళ హృదయం దేవుని నుండి తొలగిపోయినదిగా ఉంది. Outwardly, there is so much of show put off. బాహ్యంగా చూసినట్లయితే అన్ని బాగున్నాయి ఆచార వ్యవహారాలు. They're trying to show people that they are very righteous, that they are very obedient, that they are very holy. తమను తాము ఎంతో నీతిమంతులంగా పరిశుద్ధులంగా లేదా విధేయులంగా చూపించుకోవడానికి ఇష్టపడుతున్నారు. They are showing the world that they are interested in every work what they are doing for God. లోకానికి చూపిస్తున్నారు దేవుని కార్యముల విషయమై అమితమైన ఆసక్తి వాళ్ళకు ఉన్నట్లు. But in fact, their heart is far away. కానీ వాస్తవానికి వాళ్ళ హృదయం మాత్రం దేవుని వద్ద నుంచి తొలగిపోయిందిగా In ఉంది. the life of King Solomon, సొలొమోను యొక్క జీవితంలో కూడా his heart went far away from God. అతని హృదయం దేవుని వద్ద నుంచి దూరంగా తొలగిపోయింది. And the reason was his own wives. దానికి గల కారణం ఏంటంటే తన సొంత భార్యలే. 1 Kings chapter 11 and verse 2. రాజుల మొదటి గ్రంథం మరి 11వ అధ్యాయం 2వ వచనాన్ని గనక మనం చూస్తే The Bible says so clearly బైబిల్ చాలా స్పష్టంగా అంటుంది that King Solomon loved his wives so much. సొలొమోను తన భార్యలను ఎంతో ప్రేమించారట. His love for his wives was more than God. గమనించండి, ఆ ప్రేమ దేవుని కంటే ఎక్కువగా ఉన్నట్లుగా మనం చూస్తాం. Many a times even in our lives, చాలాసార్లు మన జీవితంలో కూడా our love for God is no longer the original love what you had for God when you gave your heart. మీ యొక్క హృదయాన్ని దేవునికి సమర్పించిన వేళ మీరు దేవుని ప్రేమించినంతగా నేడు ప్రేమించలేకపోతున్నారేమో. Your love has become cold. మీ యొక్క ప్రేమ చల్లారిపోయిందేమో. Instead of loving God, we are loving our children, we are loving our families, we are loving our husband, we are loving our wife. దేవుని ప్రేమించడానికి బదులుగా మన పిల్లలను లేకపోతే భార్య లేదా భర్తలను ప్రేమిస్తున్నామేమో. We are loving our job more than God, we are loving the business more than God. మన ఉద్యోగాన్ని లేదా వ్యాపారాన్ని దేవుని కంటే మిన్నగా ప్రేమిస్తున్నామేమో. In the
life of Solomon, his wives were the problem. సొలొమోను యొక్క జీవితంలో అతని భార్యలే అతనికి ఉన్న సమస్య. But today, in today's world, it may not be wives. It might be your husband, your wife, your children, your job, your business, your friends, or anything else in this world. సొలొమోనుకున్న సమస్య మీది కాకపోవచ్చు కానీ మీ జీవితంలో మరొక రీతిగా మీ భర్తో, మీ భార్యో, మీ పిల్లలో, వ్యాపారమో, ఉద్యోగమో మరేదైనా Our కావచ్చు. first love is given to these things. మన మొదటి ప్రేమ వీటికి చెల్లిస్తున్నాం. And outwardly you try to show that you love God. బాహ్యంగా చూపిస్తున్నారు అందరికి మేము దేవుని But ప్రేమిస్తున్నామండి deep అంటూ. down in your heart, you know and God knows that you do not love God as you loved God when you gave your heart to the Lord. హృదయపు లోతుల్లో మీకు తెలుసు, దేవునికి తెలుసు, మీ హృదయాన్ని దేవునికి సమర్పించిన వేళ మీరు దేవుని ఎంతగా ప్రేమించుచున్నారో ఆ ప్రేమ ఈ రోజున లేదని. So God is saying, my son, my daughter, I want you to come back. అందుకే అంటున్నాడు దేవుడు, నా కుమారుడా, నా కుమార్తె మరలి రమ్మని. If you have a departing heart, మీరు గనక తొలగిపోయిన హృదయాన్ని I కలిగి have to deal with your life ఇదిగో seriously. మీ యొక్క జీవితంలో నేను చాలా సీరియస్ గా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. This morning, God has already started dealing with some people and some families in a very serious way. ఈ ఉదయకాలం ఇప్పటికే కొంతమంది వ్యక్తుల జీవితాల్లో లేకపోతే కుటుంబాల జీవితాలను కఠినంగా వ్యవహరించడం ఆరంభించాడు. God is a loving God. దేవుడు ప్రేమించే దేవుడు, He's a compassionate ఆయన God. కనికరమ గల దేవుడు. No doubt He's a God of mercy. ఆయన కనికరమ గల దేవుడే, సందేహం లేదు. But even His love, His mercy, His compassion, there is a limit. అయితే ఆయన ప్రేమ కనికరమలో హద్దున్నదని మనం గుర్తించాలి. That is one side. అది ఒకవైపు But మాత్రమే. on the other side, మరొక భాగాన్ని మనం He is చూస్తే a God of consuming ఆయన fire. దహించు అగ్ని అయి ఉన్నాడు. If you start playing with God and trying to fool God, God will never be silent. మీరు గనక దేవునితో ఆడుకోవడం ఆరంభించి ఆయన వెర్రివాడిగా భావిస్తే ఆయన ఊరకుండేవాడు మాత్రం He కాదు. has to deal with you and He will deal with you. ఆయన నీతో వ్యవహరించి తీరాలి, తప్పక వ్యవహరిస్తాడు So కూడా. before God starts dealing with you as an individual, as a family, it's better you repent, turn back to God. వ్యక్తిగతంగా నిన్ను నీ కుటుంబముతో దేవుడు వ్యవహరించక ముందే ఆయన తట్టు తిరగడం చాలా మంచిది. This morning, God is warning you. God is warning every family, every individual not to have a departing heart. ఇదిగో ఈ ఉదయకాలం దేవుడు ప్రతి వ్యక్తిని, ప్రతి కుటుంబాన్ని హెచ్చరిస్తున్నాడు. తొలగిపోయిన హృదయాన్ని మీరు కలిగి ఉండవద్దు. The Lord is saying, come back to me. దేవుడు అంటున్నాడు, నా వద్దకు మరలి రండి, Draw me near and I will draw nigh unto నన్ను you. సమీపించండి, నేను మిమ్మల్ని సమీపిస్తానంటున్నాడు. If you read the same book, 1 Kings chapter 11 verses 9 and 10, అదే రాజులు మొదటి గ్రంథం 11వ అధ్యాయం 9-10 వచనాలు గనుక మీరు చదివితే God became so angry. దేవుడు చాలా కోపగించినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం. God was so angry with Solomon. సొలొమోను పట్ల దేవుడు ఆగ్రహం చెందినట్లుగా చూస్తున్నాం. And the Lord said, దేవుడు అంటున్నాడు, because you did not pay heed to my commandments, to my decrees, because you did not change in your attitude, I'm going to tear away your kingdom and give it to one of your subordinates. దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు సొలొమోనుతో, సొలొమోనా, నువ్వు నా ఆజ్ఞలను, నా కట్టడలను నువ్వు గైకొనగా దూరమైపోయావు, నువ్వు లోబడలేదు కనుక నీ రాజ్యాన్ని ఎదురు నుంచి తొలగించి వేసి నీ సేవకునికి అప్పగిస్తానంటున్నాడు. The same thing God will do with you, with your family, if you don't repent and come back. సొలొమోను విషయంలో చేసిన దేవుడు నీ విషయంలో, నీ కుటుంబ విషయంలో కూడా చేసే ప్రమాదం ఉంది కనుక నేడే లోబడి ఆయన వద్దకు మరలడం మంచిది. My dear brother and dear sister, సహోదరుడా, సహోదరి, it is really high time you turn towards God. ఇదిగో ఇది నీవు చాలా సమీపంగా దేవునికి రావాల్సి ఉన్న సమయం. Don't try to fool God. దేవుని ఎన్నడూ కూడా బుద్ధిహీనుడిగా చేయడం ప్రయత్నం చేయవద్దు. God knows everything about you. God knows everything about your heart. God knows what you're thinking. God knows what you are doing. నీ గురించి సమస్తము దేవుడికి తెలుసు. నువ్వేమి ఆలోచిస్తున్నావో, నువ్వు ఏమి యోచిస్తున్నావో అన్నీ ఆయన ఎరిగి ఉన్నాడు. The Lord wanted to help Solomon. ప్రభువు సొలొమోనుకు సహాయం చేయదలిచాడు. The Lord wanted to bring Solomon out. సొలొమోనును బయటకు తీసుకురావాలని ఆయన ఆశపడ్డాడు. But God couldn't do anything. కానీ ఏమీ చేయలేకపోయాడు. Today, ఈ రోజున allow God to intervene in your lives. మీ జీవితంలో జోక్యం చేసుకోవడానికి దేవుని అనుమతించండి. Allow God to intervene in your personal life. మీ వ్యక్తిగత జీవితంలో దేవుడు జోక్యం చేసుకోవడానికి అనుమతించండి. This morning I'm talking to some brothers and some sisters where you have gone far away from the Lord. ఈ ఉదయకాలం కొంతమంది సహోదరులతో తిన్నగా సూటిగా మాట్లాడుతున్నారు. This morning I'm talking straight to one pastor.
సూటిగా ఒక సేవకునితో మాట్లాడుతున్నాను, మీరు దేవుని నుండి తొలగిపోయిన వారుగా ఉన్నారు. It's better you change your heart and come back to the Lord, and the Lord will restore back your ministry. మీ హృదయాన్ని మార్చుకొని దేవుని వద్దకు మరలితే మంచిది. దేవుడు మీ పరిచర్యను పునరుద్ధరిస్తారు. This morning the Lord is showing me about one pastor. You are in an adulterous relationship. ఇదిగో ఈ ఉదయ కాలం దేవుడు ఒక సేవకుని గురించి ఆయన నాకు చూపిస్తున్నాడు. నువ్వు వ్యభిచార సంబంధమైన పాపములో చిక్కుకొని ఉన్నావు. It's better you come out and set right your life. ఆ పాపముల నుంచి నువ్వు బయటకు వచ్చి నీ జీవితాన్ని సరి చేసుకుంటే మంచిది. If you don't set right your life, నీ జీవితాన్ని గనుక సరి చేసుకోకపోతే the consequences will be very, very serious. పరిణామాలు చాలా దారుణంగా ఉంటాయి. This is a warning from the Lord. ఇది ప్రభువు వద్ద నుంచి వస్తున్న హెచ్చరిక. So let us come back to the Lord. కనుక మనం దేవుని వద్దకు మరలి వద్దాం. Rededicate our hearts. మన జీవితాలు పునః ప్రతిష్ఠిద్దాం. Resurrender our lives. మన జీవితాలు తిరిగి ఆయనకు అప్పగించుకుందాం. Place our lives on the altar. ఆయన బలిపీఠం మీద మన జీవితాలు ఉంచుదాం. I will take every word, whatever you have spoken through David to his son Solomon. అయ్యా, దావీదు ద్వారా తన కుమారుడైన సొలొమోనుకి నువ్వు హెచ్చరించిన ప్రతి మాట నేను తీసుకుంటున్నాను. I will take it seriously in my life. అయ్యా, నా జీవితంలో నేను దాన్ని తీసుకుంటున్నాను ప్రభువా. This morning there is a father who's watching this program, ఈ ఉదయకాలం ఒక తండ్రి కార్యక్రమాన్ని చూస్తున్నారు. and the Lord is speaking to you right now. ప్రభు మీతో మాట్లాడుతున్నారు నేరుగా. Change your heart. మీ హృదయాన్ని మార్చుకోండి. Come back to the Lord. ప్రభువునొద్దకు మరలి రండి. I will revive you. I will revive your family. నేను నిన్ను నీ కుటుంబాన్ని ఉజ్జీవింపజేస్తాను. It is not too late for you to turn back, says the Lord. ఇదిగో దేవుడు అంటున్నాడు, ఇక ఆలస్యం లేదు, ఆయన వద్దకు మరలమంటున్నాడు. Shall we close our eyes and look to the Lord in prayer? మన కన్నులు మూసుకొని ప్రభు వైపు చూద్దాం. Loving, precious Heavenly Father, మా ప్రియమైన పరలోకపు తండ్రి, you are the same God. అయా నీవు ఏకరీతిగా ఉన్న దేవుడు. Lord, before your anger kindles against us, ప్రభువా నీ యొక్క ఆగ్రహము మా మీద మండుతుండగా have mercy upon us, అయా God. దయచేసి మమ్మల్ని కనికరించండి. Have mercy upon everyone, Lord. మా ప్రతి ఒక్కరి మీద మీ కనికరాన్ని Lord, remove the departing heart, Lord. ప్రభువా నీ యొద్ద నుంచి తొలగిపోయే హృదయాన్ని మాలో నుంచి Bring తీసివేయండి. us near to you once again. అయా నీ వద్దకు మరలా మమ్మల్ని సమీపింప చేయండి. Draw us nearer, Lord. అయా నీ వద్దకు మరలా We ఆకర్షించండి. want to walk with you, God. మీతో కలిసి నడవాలని We want ఆశపడుతున్నా. to live with you, Lord. మీతో కలిసి జీవించాలని ఆశపడుతున్నా. Lord, have mercy upon us, ప్రభువా మా God. మీద కనికరాన్ని చూపించండి. Lord, I pray for that pastor, I pray for that father right now, that you will lay your mighty hand upon them and touch them and set them free, Lord. అయా ఈ ఉదయకాలం ఆ సేవకుని నీ యొక్క తండ్రిని మీరు తాకండి, వారిని విడుదల చేయండి. This morning the Lord is showing me about a young girl. ఈ ఉదయకాలం దేవుడు నాకు ఒక యవ్వన సహోదరుడు చూపిస్తున్నాడు. The Lord is telling you directly, దేవుడు నేరుగా మీతో మాట్లాడుతున్నారు. break that unwanted relationship. ఇదిగో అక్రమమైనటువంటి సంబంధాన్ని తెంచివేసేయ్. If you don't break that